Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial based on advanced English grammar. Today's target point of learning is classification of pre-modifier and post-modifier. What will you learn? That means learning outcome. Number 1, classification of pre-modifier and post-modifier. Pre-modifier এবং post-modifierের শ্রেণীবিভাগ, analysis of them with many examples, সেগুলোর বিশ্লেষণ বহু উদাহরণ সহ। Dear viewers, this is an outstanding class for learning English, so keep watching until the end of the class and subscribe the channel please. Let's start. Modifier, yes, first of all we will know what is modifier. Lexicographically, modifier is a modifying or qualifying word, but grammatically, modifier is a word or group of words that provides additional information about other word or words, particularly noun, noun phrase, verb and adverb. Grammatically, modifier বলতে ওই সকল শব্দ বা শব্দসমূহকে বোঝায় যা নাউন, নাউন ফ্রেজ, ভার্ব এবং অ্যাডভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। Okay, let's analyze more about modifiers and the classification of pre-modifier and post-modifier. Modifier, yes, coming before and after modifier modifies noun, noun phrase, verb, adjective and adverb. মডিফায়ারটি নাউন, নাউন ফ্রেজ, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বের পূর্বে অথবা পরে বসে ওই সকল নাউন, নাউন ফ্রেজ, ভার্ব অথবা অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে। Yes, now what is actually modifier? প্রকৃতপক্ষে মডিফায়ারটা কি? Frankly speaking, adjective and adverb taking different grammatical names play the function of modifiers. অকপটে বলতে adjective এবং adverb বিভিন্ন গ্রামাটিক্যাল নাম ধারণ করে মডিফায়ারের ভূমিকা পালন করে। That means modifier is nothing but adjective and adverb. Now what are to be modified? কাদেরকে মডিফাই করা হয়? Noun or noun phrase, verb, adverb and even adjective. অর্থাৎ নাউন, নাউন ফ্রেজ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব and even adjective এদেরকে মডিফাই করা হয়। Now what will modify or who will modify? Modifiers will modify. That means this modifier taking the name of pre-modifier and post-modifier modify noun, noun phrase, verb, adverb and adjective. এই মডিফায়ার গুলো pre-modifier বা post-modifier নাম ধারণ করে noun, noun phrase, verb, adverb এবং adjective-কে modify করে। Based on this aspect, now we will classify this pre-modifier and post-modifier. Yes, classification of pre-modifier and post-modifier. Pre-modifier and post-modifier গুলোকে আবার ভিন্ন নামে ভাগ করা হয়। Number 1, noun modifiers. Number 2, adjective modifiers. Number 3, verb modifiers. Number 4, adverb modifiers. All of these categories are to be defined and analyzed with many examples. Analysis with example, yes. Number 1, noun modifiers. What is noun modifiers? যে ওয়ার্ড অর ফ্রেজ কোনো নাউন এর আগে বা পরে বসে উক্ত নাউনকে মডিফাই করে তাকে নাউন মডিফায়ার বলে। এক্সাম্পল, এ স্মার্ট বয় ইজ সিঙ্গিং এ সুইট সং। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এ স্মার্ট বয় আমরা এখানে দেখি এই বয়টা হচ্ছে হেড ওয়ার্ড মানে নাউন। এই নাউনের পূর্বে স্মার্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ বসছে, এই স্মার্টটি এই বয়কে মডিফাই করছে। তার মানে এখানে এই স্মার্টটি প্রি মডিফায়ার কিন্তু নাউনকে মডিফাই করছে। অর্থাৎ নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ বসছে মানে মডিফায়ার বসছে, প্রি মডিফায়ার বসছে, এই প্রি মডিফায়ার কি তার পরবর্তী নাউনকে মডিফাই করছে। আবার এটাতে দেখি এখানে সং এটি আছে হেড ওয়ার্ড, তার পূর্বে সুইট একটি অ্যাডজেক্টিভ বা প্রি মডিফায়ার বসছে, এই প্রি মডিফায়ারটি তার পরবর্তী সং নাউনকে মডিফাই করছে। তাহলে আমরা দেখছি যে এখানে প্রি মডিফায়ার নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনকে মডিফাই করে। তার মানে যে মডিফায়ার নাউনের পূর্বে বসে মডিফাই করে ওটি হচ্ছে প্রি মডিফায়ার, কিন্তু ওটি একটি নাউন মডিফায়ার। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য বয় সিঙ্গিং অন দ্য স্টেজ ইজ মাই ফ্রেন্ড। স্টেজে গান গাওয়ারত ছেলেটি আমার বন্ধু। এখানে দি বয় এরপরে সিঙ্গিং অন দ্য স্টেজ, এখানে পার্টিসিপল ফ্রেজ বসছে, এই পার্টিসিপল ফ্রেজটি তার পূর্ববর্তী বয়কে মডিফাই করছে অর্থাৎ নাউনকেই মডিফাই করছে। তাহলে পার্টিসিপল ফ্রেজটি তার পূর্ববর্তী নাউন এই বয়কে মডিফাই করছে, সুতরাং এইখানে এটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার
বাট পোস্ট মডিফায়ার হলেও নাউনকে মডিফাই করছে, এই জন্য আমরা এটাকে বলছি নাউন মডিফায়ার। ওকে, হিয়ার ইজ এ নোট, অ্যাডজেক্টিভ উইল প্রি-মডিফাই অর পোস্ট-মডিফাই নাউন, অর্থাৎ এই অ্যাডজেক্টিভ নাউনের পূর্বে বসে প্রি-মডিফাই করবে আর পরে বসে পোস্ট-মডিফাই করবে। সেই জন্য আমরা বলছি অ্যাডজেক্টিভ উইল প্রি-মডিফাই অর পোস্ট-মডিফাই নাউন। অ্যাডজেক্টিভটি নাউনের পূর্বে অথবা পরে বসে উক্ত নাউনকে মডিফাই করতে পারবে। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার্স। হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার্স? যে ওয়ার্ড অর ফ্রেজ কোনো অ্যাডজেক্টিভের আগে বা পরে বসে উক্ত অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে তাকে অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার বলে। ফর এক্সাম্পল, দ্য গার্ল ইজ ভেরি ট্যালেন্ট, মেয়েটি খুব বুদ্ধিদীপ্ত। এখানে ট্যালেন্ট অ্যাডজেক্টিভ, এই অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে একটা অ্যাডভার্ব ভেরি আসছে। এই ভেরিটি এই ট্যালেন্ট অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে বসলেও এই ভেরিটি ওই ট্যালেন্টকেই মডিফাই করছে, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে অ্যাডভার্ব বসছে কিন্তু এই অ্যাডভার্বটি অবশ্যই তার পরবর্তী অ্যাডজেক্টিভটাই মডিফাই করছে। তার মানে আমরা এখানে দেখছি অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে অ্যাডভার্ব বসে ওই অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করার কারণে আমরা এখানে এই অ্যাডভার্বটাকেই অর্থাৎ এই ভেরিটাকেই আমরা বলছি অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার। অ্যানাদার ওয়ান, ডেভিড ইজ ট্যালেন্ট এনাফ টু সলভ দ্য সাম। অঙ্কটি সমাধান করতে ডেভিড যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত। এখানে ট্যালেন্টটি অ্যাডজেক্টিভ, এরপরে এনাফ বসছে, এই এনাফটি এখানে অ্যাডভার্ব। তার মানে অ্যাডজেক্টিভ পরে অ্যাডভার্ব বসছে এবং এই অ্যাডভার্বটি তার পূর্ববর্তী ট্যালেন্টকে মডিফাই করছে। তার মানে এখানে এনাফটি ট্যালেন্টের পরে বসে পোস্ট মডিফায়ারের কাজ করছে। সুতরাং এখানে আমরা দেখছি যে এই এনাফটি এখানে পোস্ট মডিফায়ার কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার। ওকে, হিয়ার ইজ এ নোট, অ্যাডভার্ব ক্যান মডিফাই অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করবে অ্যাডভার্ব। এই যে অ্যাডজেক্টিভ ট্যালেন্ট এই দুটোকেই কিন্তু মডিফাই করছে অ্যাডভার্ব, একটাতে ভেরি অ্যাডভার্ব একটাতে এনাফ অ্যাডভার্ব। সুতরাং এই অ্যাডভার্ব তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করছে এবং এখানেই আমরা এটাকেই বলছি অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার্স। নাও নাম্বার 3, ভার্ব মডিফায়ার্স। নাও হোয়াট ইজ ভার্ব মডিফায়ার? যে ওয়ার্ড অর ফ্রেজ কোনো ভার্বের আগে বা পরে বসে উক্ত ভার্বকে মডিফাই করে তাকে ভার্ব মডিফায়ার বলে। ফর এক্সাম্পল, জন অলওয়েজ স্পিকস ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি। জন অলওয়েজ স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি। জন সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজি বলে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই স্পিক এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব, এর পূর্বে অলওয়েজ একটা অ্যাডভার্ব বসছে, এই অ্যাডভার্বটি এই স্পিককেই মডিফাই করছে। সর্বদাই কখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে? সর্বদাই। সুতরাং হোয়েন দিয়ে কোশ্চেন করলে আমরা যে আনসার পাবো সেটা হচ্ছে অলওয়েজ, এবং এই অলওয়েজটি এই ভার্ব স্পিক মডিফাই, এই ভার্ব স্পিককে মডিফাই করছে। এখন আমরা দেখি ফ্লুয়েন্টলি, দিস ইজ অ্যানাদার অ্যাডভার্ব। এটি কিন্তু ভার্বের পরে এসে বসছে, কিন্তু এই ফ্লুয়েন্টলিও কিন্তু এই স্পিককেই মডিফাই করছে। অর্থাৎ এই স্পিকের একটি প্রি মডিফায়ার রয়েছে আর একটি পোস্ট মডিফায়ার রয়েছে। আমরা যদি এখানে কোশ্চেন করি হাউ ডাজ জন স্পিক ইংলিশ, জন কেমন ভাবে ইংরেজি বলে, উত্তর হবে ফ্লুয়েন্টলি। সুতরাং এই ফ্লুয়েন্টলি এই স্পিক ভার্বকে মডিফাই করছে এবং এই ফ্লুয়েন্টলি এখানে পোস্ট মডিফায়ার। সুতরাং এটা কিন্তু ভার্ব মডিফায়ার, এই অলওয়েজ এবং ফ্লুয়েন্ট দুটোই ভার্ব মডিফায়ারের কাজ করছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য বয় ইজ ওয়াকিং স্লোলি। এখানে স্লোলিটি ভার্বের পরে বসলেও এই স্লোলিটি এই ওয়াকিং ভার্বকেই মডিফাই করছে, এখানে পোস্ট মডিফায়ারের কাজ করছে। সুতরাং আমরা এখানে দেখছি যে অ্যাডভার্ব ভার্বকে মডিফাই করে। হিয়ার ইজ এ নোট, অ্যাডভার্ব ক্যান মডিফাই ভার্ব, অর্থাৎ ভার্বকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব। ভার্বটাকে অবশ্যই অ্যাডভার্ব মডিফাই করবে, সেটা ভার্বের পূর্বে বসেও করতে পারে আবার ভার্বের পরে বসেও মডিফাই করতে পারে। এইখানে এই ভার্বকে যে অ্যাডভার্ব মডিফাই করছে এই জন্য আমরা এই মডিফায়ারটাকে বলছি ভার্ব মডিফায়ার। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, নাম্বার 4, অ্যাডভার্ব মডিফায়ার। হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব মডিফায়ার? যে ওয়ার্ড অর ফ্রেজ কোনো অ্যাডভার্বের আগে বা পরে বসে উক্ত অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে তাকে অ্যাডভার্ব মডিফায়ার বলে। ফর এক্সাম্পল, দ্য পেশেন্ট ইজ ইমপ্রুভিং ভেরি র্যাপিডলি। রোগীটি দ্রুত উন্নতি করিতেছে। এখানে ভেরি র্যাপিডলি দুইটাই অ্যাডভার্ব। একটা অ্যাডভার্বের পূর্বে মানে র্যাপিডলি অ্যাডভার্বের পূর্বে আর একটি অ্যাডভার্ব ভেরি বসছে, অর্থাৎ এই ভেরিটি এই র্যাপিডলিকে মডিফাই করছে, অর্থাৎ একটি অ্যাডভার্ব আর একটি অ্যাডভার্বকে মডিফাই করছে। এই অ্যাডভার্বটাকে এই ভেরি অ্যাডভার্বটি মডিফাই করছে। লোপা সিংস ওয়েল এনাফ টু মেক দ্য অডিয়েন্স হ্যাপি। শ্রোতাদেরকে সুখী করার জন্য লোপা যথেষ্ট ভালো গান গায়। এখানে লোপা সিংস ওয়েল, ওয়েল একটি অ্যাডভার্ব, এই অ্যাডভার্বটাকে আর একটি অ্যাডভার্ব এনাফ, এই এনাফটি মডিফাই করছে এই ওয়েলটাকে, অর্থাৎ এখানে ওয়েলের পরে বসছে এনাফ কিন্তু মডিফাই করছে ওই ওয়েলকেই। এখানেও আমরা দেখছি একটা অ্যাডভার্বকে আর একটি অ্যাডভার্ব মডিফাই করছে এবং এখানে এনাফটি ওয়েলের পরে বসে মডিফাই করছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এনাফটি কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের কাজও করতে পারে, বাট এখানে এনাফটি অ্যাডভার্ব। তাহলে আমরা দেখছি যে একটা অ্যাডভার্বের পূর্বে আর একটা অ্যাডভার্ব বসবে এবং ওই পরবর্তী অ্যাডভার্বকে মডিফাই করবে, অথবা
একটা অ্যাডভার্বের পরে আরেকটা অ্যাডভার্ব বসবে, কিন্তু তার পূর্ববর্তী অ্যাডভার্বকে মডিফাই করবে। অর্থাৎ প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার দুইভাবেই কাজ করতে পারে। ওয়ান অ্যাডভার্ব ক্যান মডিফাই অ্যানাদার, অর্থাৎ একটা অ্যাডভার্ব আরেকটা অ্যাডভার্বকে মডিফাই করতে পারে। এই জন্য আমরা এখানে এটাকে বলছি অ্যাডভার্ব মডিফায়ার্স। মেক দ্য আইডিয়া ক্লিয়ার অ্যাবাউট মডিফায়ার অ্যান্ড ডিফারেন্ট প্রি মডিফায়ার অ্যান্ড পোস্ট মডিফায়ার্স, অর্থাৎ মডিফায়ার এবং ডিফারেন্ট প্রি মডিফায়ার বা পোস্ট মডিফায়ার সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করতে হবে by watching this video frequently, and our next class would be on pre-modifier in details. Different pre-modifiers in details are to be discussed in our next class. Until then, stay connected with Flora English tutorial and subscribe the channel please. No more today. Have a good day. Wishing you all the best.